மங்கை அரசு யாரு தெரியல, அவங்களுக்கு தெரியும். just completion Myron sir பேசுங்க இப்போ. இப்போ கேக்குதா? கேக்குது. That's what you logged out and what then or what? That was one thing I could suddenly realize that most of we'll my wait other for files. Few more minutes. I had to close all the files. Oh. Actually, my Zoom meeting and then this Google Meet was also on. Probably that's why one audio. Yeah, probably. So I cleared up everything and relogged. Very good. Some technical knowledge I got today. Nice. Very good. Actually, your mic was being used by some other app. So it was being used. Could not access. My Google Meet app was connected to that. Yeah, so if you close the other app, then. Yeah, hit and miss method. சார் பைரவன் சார், உங்களுக்கு நான் வந்து பிரேயர் அனுப்புறேன், நீங்க படிச்சிருங்க. பிரேயர் பண்ணிரலாம். அதுதான் என்னுடைய first lesson in Rotary. Prayer. Nice. Srinivas also has joined. Srinivas from sir, yes. Rotary prayer பைரவருக்கு கொடுத்துருவாரு. என்ன ஜேவிகே சார்? வணக்கம் சார், குட் ஈவினிங். எங்க மேடம் காணோம், இன்னைக்கு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிக்கணும் இல்லையா? Sir, happy wedding anniversary. Many happy returns of the day. Thank you ma, thank you. Rija gari kuda cheppandi. I will call her and I will wish her. Okay. Very nice, lovely. Thank you sir, happy wedding anniversary greetings. Thank you sir. Math audio la konjam, I think other audios are got little, I'm not getting very clearly your audio. Oh. Whose audio you are not getting? Are others also feeling same? Your audio is having some kind of noise. Our audio or what, Byron sir? Is it our audio you're talking about? Yeah, you are clear. Am I clear? You are audible to you clearly? You are clear. இது ரோட்டரி பிரேயர் வந்துட்டான்னு பாருங்க உங்களுக்கு. Audio that's coming from you. வாட்ஸ்அப்ல உங்க ரோட்டரி பிரேயர் வந்துட்டான்னு பாருங்க உங்களுக்கு. நான் வந்துருது. ஓகே, நீங்க படிச்சிருங்க. ஸ்வேதா, are you ready? Sweta, Rekha is supposed to do the MC, but she is not well, so I requested Sweta to do good it in the evening. last minute. She accepted. one second, I'll just call her. She'll be here now. Our I just Sweta, Sweta, you can take off. you can start the meeting, Sweta. Yes. Am I audible? Yeah, you Yes, are audible. A very warm welcome to all of you present here. On behalf of Chennai Gemini Rotary Club, may I request the president to call. President has to be collared. The speaker meeting of Rotary Club of Chennai Gemini is called to order. May I request the president. Yeah, Thank you very much, has President, already sir. done it. Sweta, President has done it. Yeah, thank you very much, President, sir. May I now request the Rotary prayer to be said by. Bhairavan sir. I'm sorry.
Bhairavan sir. Bhairavan sir, you can proceed. Okay. Audible? Yeah. Yes. Okay, we're all ready for the prayer. O God, creator and father of mankind, we thank thee for inspiring our founder with the principles of Rotary based on high ideals of morality. We implore thee to help us Rotarians meeting here to imbibe deeply the true Rotary spirit and to labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all bars of color, creed, and clime, for the removal of economic and social barriers, for the proper understanding of the sanctity of human personality and the dignity of labor, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship and unite around thy holy feet and hail thee as thou really art, our one true, eternal, and all loving Father. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Bhairavan sir. That was beautifully. Thank May I you. now request Sujata will- Dr. A. Ram, Sujata. It is Sujata. Mrs. Sujata Ramesh Babu to deliver the four-way test. Thank you so much. Thanks a lot, Gemini, for giving me this wonderful opportunity. The four-way test is the thing that all of us should follow it. It is the four-way test of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? If we all follow this, our life will be very, very truthful and enjoyable and will be good to this world. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much, ma'am, Sujata ma'am. May I now request the President, Dr. S. Ramesh Babu, to welcome the gathering. Thank you, Shweta, for accepting to be the MC for the day. I think Dr. Mohan Kumar has just now joined. Thanks for joining, Mohan Kumar. Just now I got the connection, Ramesh. Yeah, we have finished the prayer. Yeah, I saw Mohan that. Kumar was supposed to read the prayer. Unfortunately, he joined late. And anyway, we welcome you. A special you. welcome to you. Thank you, Ramesh. Good evening to one and all. On behalf of Geminians, I have great pleasure in welcoming each and every one of you for this November month's meeting. It's a speaker meeting. On behalf of you, I welcome our speaker of the day, Dr. S.T. Venkateswaran. Welcome, Venkateswaran, sir. I also welcome all the senior Rotarians, Dr. JVK, our immediate past president, Rotarian Murali Krishnan, our past president, Rotarian Bhairavan Babu, past president Srinivasa Rao, past president Sujata Ramesh Babu, past president MD Ravindran, and our secretary, Rotarian Anindya Ghosh, and our treasurer, Rotarian Raghu Chakravarti, and the president of RCC, Chennai MIG, RCC MI Gemini, which is generally very, very active. Unfortunately, the COVID situation is making them little dull. And I welcome the president of RCC MIG, Mr. Kodandan. And I also welcome the Friends of Rotary, Mangesh Karasi, and Josna for this speaker meeting. November, as you all know, it is the Rotary Foundation month. Our foundation chair, Dr. JVK is here, and I request every one of you to think about donating to our foundation. This time, when you donate, you have two benefits. You will be helping our Project Orange. At the same time, depending on your contribution, you will have the eligibility to get PHF also. And as you know, last year in our club, now there are 39 members and 15 of us are PHFs. I request the other 19 to become PHFs
so that it will be a great honor not only to the Chennai Gemini but also to the Rotary Foundation. So I request you to contribute or donate liberally to Rotary Foundation and become PHF. So that will help to reach our target. At the same time, we will be able to complete our commitment also. So this time, and I think Rotarian Murali Krishnan also would agree. Last year, there was an offer from the district. If you pay $500, you will become PHF. And this time also, with the permission of our TRF chair, I would like to offer to all our non-PHF Geminians, to all our non-PHF Geminians, suppose if you pay $500, Chennai Gemini, through the advertisements, whatever money which we have collected, we will be able to give you minimum of $250. So I request you to consider this offer and come forward to donate liberally to TRF. So this is my humble request. So I also request all the members to register in the rotary.org. I think almost many of them have registered, but others also can register, those who have not done. So I'm happy to announce you that the allotment for Project Orange has happened. The number for Project Orange has been allotted. It is 2016783, and few of our good members have contributed to it. And those who have already done, we will be issuing a check to the district, and directly they will be sending it to the TRF, and we will be given points based on your contribution. We will be giving those points to the individual members, and those points will be counted for PHF. So that's what I would like to say. So for example, if you have already given 5,000 rupees for Orange project, you will be given roughly about $40 40 points. That will be equivalent to 40 points. So that will be accounted for your TRF account. So with this, I have a great pleasure in inviting every one of you for this meeting. Especially, I invite our speaker, Dr. S.T. Venkateswaran. I once again welcome every one of you. Thank you. Over to our MC. Thank you so much, President sir. May I request Rotarian A. Bhairavan Babu to recognize the visiting Rotarians? We are only friends of Rotarians. Okay. You can skip it. Okay. Okay. So may I request our Secretary Rotarian Anindya Ghosh to introduce the guest speaker? Certainly. Am I audible? Yeah, am I audible? Yeah. Yes, yes. Okay. Yeah, good evening, everybody. I have the honor to read out and welcome Dr. S.T. Venkateswaran. He's a professor and head of Department of Yoga in Government Yoga and Naturopathy Medicine Medical College and Hospital, Chennai. He's actually an obesity and lifestyle management specialist, a visiting lecturer and guest faculty in many prestigious institutions, including Anna Institute of Management and Tamil Nadu State Judicial Academy, etc. He has also won various awards like Best Doctor Award from Government of Tamil Nadu in 2017 and Best Doctor Award from Tamil Nadu Dr. MGR Medical University in 2012. He has also presented speeches at many international and national conferences. Member in various academic committees
of universities and institutions. He has also published a chapter on obesity in the textbook of Clinical Naturopathy Yoga, published by NI in Pune, Ministry of Ayush, and papers in various research journals. He has also presented a program on NCD lifestyle diseases, diet, yoga, and naturopathy for Doordarshan and various satellite television channels and All India Radio. He has been writing regularly in leading magazines, newspapers, and released many yoga and naturopathy awareness videos on social media. He's a health and wellness consultant to various organizations. So here I present Dr. S.T. Venkateswaran to you this evening. Thank you. I am already feeling a few kgs lighter and healthier. May I request Dr. S.T. Venkateswaran to please talk about eating right? Yeah. Thank you very much, sir. Already I felt like, lost my words after your long introduction. And I think this is very limited to only Rotarians. And last time, I think there was around 50, I think, around the speak audience. And whatever, whether even the speaker is one, I'm very sure we can make it very interesting, because it's mostly depend not just alone on only the speaker. And that is what I feel. Again, it depends upon the good audience. If the audience are really interesting, again the speaker will get motivated. But last time, really, it was very, even the Sunday early morning at sharp 7 they have started. The audience was really very excellent audience, I should feel. That too Sunday early morning at 7 o'clock. I never thought that would have been the feedback. And again, I would like to thanks once again to the respected and dear Dr. Ramesh Babu Garu, the president and the secretary of this Rotary Club of Chennai, Gemini, and the director of the club services and secretary and treasurer, and everyone of here who has joined in this meeting. And without the audience, I am very sure it won't be a successful one. And I think I'll be able to, we'll try to finish it within a short period. Okay, the doctor has given me the topic was eating right, something related to diet. Okay, so what I feel is you can put forth any type of questions related to the diet, whatever you have it in mind. You need not wait even the next session or something like that. So you can note it down, or if you'd like to ask me in between, if you have any doubt also, I don't mind. I don't feel like it's getting disturbed. Right. Let me share it the PPT once again. Is it visible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can see. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Today, see, the problem is every one of us, we normally complain about stress. Even this meeting, I think yesterday, sir has called me that tomorrow, can you just make it? I said, okay, fine. But unfortunately, in the evening, I was stuck somewhere. That is what I joined a bit late, maybe 5 minutes a bit late. And just by joining only, I could, assemble the slides. So I had a stress, no doubt in it. Please remember, stress is part and parcel of our life. If we think that only we have stress, then nothing is like that. Every one of us have got stress. In fact, stress is very, good. It will make us to stand on toes. So if I could make it within this short period, something a very valuable point, and if I could make it very interesting, then I am successful. So this stress will make me successful. Please remember, whatever the stress, what we go through in our day-to-day life is, it's called good stress or eustress as far as medical is concerned. Only when we don't know how to manage the stress in longer run, then only it is going to be a negative stress.
So why I want to say the eating, that is the eating right or the right and stress, what I would like to say is, whenever you are under too much of stress, please remember your system does not function efficiently. The nutritive department, whatever it is, either digestion or absorption or even metabolism or elimination, எதுவுமே சரியா வேலை செய்யாதுங்க. நம்ம system it will get affected when you are stressed. You may feel regurgitation or burning or many things. So there is no point in putting on expensive things into your system. If I ask someone, can you name some costliest fruits? People will talk about all berries or Washington apple or Malaysian guava and all. Such things are in fact not at all necessary. Please remember, in the initial itself, I would like to say, we are supposed to eat நம்ம ஏரியால நம்ம கிளைமேட்ல என்ன கிடைக்குதோ அதை நம்ம சாப்பிட்டாவே போதுங்க. அதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப மெயின். சோ நம்ம தேசத்துல என்ன விளையுது அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தாவே போதுமானது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா immediately they may not have a time for walking. They'll go for exercise or walking after dinner. Strictly immediately after dinner, never go for a walk. This is not going to help you. In fact, this will end up in some kind of GIT problems. And simultaneously, no bath immediately after food intake. It is Sunday, let me have breakfast, then I'll have a bath. No, we have to finish our bath. Then only you can have your food. Then only the digestion will be better. It is not what you eat, how much you eat. It is how much your body is able to digest and assimilate and eliminate. நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடுறோம், என்ன சாப்பிடுறோங்கிறதோட நம்ம உடல் எவ்வளவு அதை கிரகிக்குது, அதை எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு எலிமினேட் பண்ணுது, அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அதை மறந்துடாதீங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இந்த டிவி அண்ட் ஃபுட், இந்த லாஸ்ட் செஷன்லயும் நான் போட்டிருந்தேன். பட் இந்த கன்சர்ன் வித் டயட்டுங்கிறதுனால எகைன் போடுறேன். கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ ராங் காம்பினேஷன். ஃபுட் அண்ட் டிவி வில் நெவர் மேட்ச். டிவிக்கு முன்னாடி உட்காந்துதான் சாப்பிடுறதே இப்ப எங்க அப்படின்னா டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி தான். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கரெக்ட். எவ்வளவு சாப்பிடுறோம், என்ன சாப்பிடுறோம், என்ன ஸ்பீட்ல சாப்பிடுறோம், எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம அந்த ஸ்நாக்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் அதிகமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம். ஈவன் குழந்தைகள்லாம் அதிகமா நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நிறைய பேர் வெயிட் போட்டதுதான் அதிகம். சில பேர் தான் அதை கரெக்டா எக்ஸசைஸ்க்கு நிறைய டைம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னவங்க வெரி வெரி ஃபியூ. சூப்பர் கண்ட்ரோலுக்கு எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க டயபெட்டிஸ்லாம் ஜஸ்ட் பை வாக்கிங் ரெகுலர்லி, அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட். பட் நிறைய பேர் பார்த்தா கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்காங்க. அது ஏன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது, அந்த போர்டம் வந்து ஃபுல்லா வந்து அப்படியே டயட்ல தான் காமிப்பாங்க. நம்ம எப்பப்ப நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குமோ அதை எதுல கொண்டு காமிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபுட்ல தான் காமிக்கிறோம். ஃபுட்டை தான் நம்ம ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பர்ஸ்டரா வச்சிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் த அதர் வே. இட் ஷுட் ஹவ் பீன் எக்ஸசைஸ் தான் இருந்திருக்கணும். பட் தட் இஸ் அண்டர் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் டிப்ரெஷன் ஆர் ஆங்ஸைட்டி. ஃபுட் தான் நம்மளுக்கு அது ஒரு பெரிய இதா இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்லலாம், இன்னைக்கு மெயினா வந்து டயட்ல என்ன 5 பிளான் மறந்துடாதீங்க. 5W பிளான் அப்படின்பேன் நான். வாட் யூ ஈட் யூ ஷுட் நோ. என்ன பண்றோம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் வேர் யூ ஈட் மறந்துடாதீங்க. எங்க சாப்பிடுறோம், கண்டிப்பாக ஒரு அடுக்கலையில போய் ஒரு கிச்சன்ல போய் சாப்பிடுவோமா, இல்ல கிச்சன்ல தூங்குவோமா? தூங்க மாட்டோம். ஆனா கிச்சன்ல சாப்பிடுற பல பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அங்க வெந்து வேகிறதுக்கு முன்னாடியே போய் சாப்பிடுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அந்த ஸ்மெல்லுக்கு ஆசைப்பட்டே போய் வேகமா. How can you eat it in the kitchen? Please remember, you are what you eat. அதை மறந்துடாதீங்க. நம்ம வந்து நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறது. நம்ம உடல் மட்டும் அல்ல, ஈவன் மனதும் தான். ஈவன் the character is determined by the quality of food what we eat அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கொஞ்சம் பழைய ஃபுட், கொஞ்சம் தாமதமான உணவை சாப்பிட்டா ஈவன் நம்மளோட திங்கிங் அது கூட மாறும் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த ஒரு கெட்டு போன உணவை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் அப்படியே உள்ள நம்ம ஏறும் பிளட்ல. ஸோ அசிடிக் ஆல்கலைன் வாட் எவர் இட் இஸ், அது இம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை, there are many impact வந்து பாடியில வந்து இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். ஸோ இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு கிவ் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃபுட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எஸ், 100% அதுதான் நம்மளுடைய பிளட், மசில், போன், ஹேர், ஸ்கின், எவ்ரிதிங், திங்கிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாத்துக்குமே. அப்ப அந்த உணவிற்கு கண்டிப்பாக மதிப்பளிக்க வேண்டும். சோ அப்ப எங்க சாப்பிடுறோம் அதுவும் முக்கியம். அடுத்து why we should eat, இதை நம்ம சாப்பிடணுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் மத்தியானம் சாப்பிட்டுருப்போம், ஈவினிங் ஏதோ ஒன்று ஸ்பெஷலா ஒரு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா இது இப்ப எனக்கு தேவையா, ஏன் நான் இதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். இல்ல ஒரு லஞ்ச் மீட் எல்லாம் எனி கிளப் மீட் ஆர் எனி திங் ஹெவியா ஏற்கனவே வீட்டுல சாப்பிட்டுருக்கோம், இல்ல ஐ ஹேவ் டயபெட்டிஸ் ஆர் ஐ ஹேவ் ஹைப்பர் டென்ஷன், இல்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, ஷுட் ஐ ஈட் திஸ்? ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் பிஃபோர் டச்சிங் த புஃபே. மெனுவை மட்டும் பாக்குறீங்க, பார்த்தாவே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு வைட் வெரைட்டி தான் இன்னைக்கு எல்லாமே. சோ அதை கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா 100% சாப்பிட மாட்டோம். எப்ப நம்ம இது பண்றோம், when we think about the health, when health is ஒரு டிசீஸ் வந்தப்பறம் தான் நம்ம ஹெல்த் இஸ் வந்தப்பறம் தான் நம்ம திங்க் பண்றோம். கொஞ்சம் ப்ரிவென்டிவா நீங்க திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா food is the one which can prevent many disease. Imagine பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு. Even many cancer also can be preventable. Not only preventable, even you can manage. The diet plays a major role. அந்த அளவுக்கு நீங்க பார்க்கலாம். The way we eat கேட்கவே வேண்டாம். என்ன மாதிரி நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் எனக்கு ஒரு 2 decade. பட் இன்னைக்கு வெஸ்ட்ல எல்லாம் வந்து ஸ்லோ ஃபுட் கல்ச்சர் ஸ்டார்டட் ஈவன் இன் ஜெர்மன்லாம் வந்து. ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போனோம் அப்படின்னா யூ கேனாட் கம் அவுட் வெரி ஃபாஸ்ட், யூ ஹேவ் டு ஈட் ஸ்லோ. இப்போ அதுதான் அந்த கான்செப்டே வந்து ஸ்லோ ஃபுட் கல்ச்சர் தான். அப்ப என்னது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 minutes ஆகுது நம்ம வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த 20 minutes மைண்ட் ஃபுல்லா அந்த ஃபுட்ல தான் இருக்கணும். வாட் டேஸ்ட் இட் ஹஸ் காட், என்ன ஸ்மெல்லு, என்ன டேஸ்ட், எப்படி அதை சாப்பிடணும், அந்த ஃபுட்டோட இதான் சாப்பிடணும். இதுல என்ன இருக்கு, இதுல என்ன சத்து இருக்கு, இது நம்மளுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The way we eat, அததான் இப்ப நம்ம ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம். அப்போ ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டைம் மேட்டர்ஸ், எல்லாத்துக்குமே டைம் தான். அப்போ ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் எல்லாருக்குமே தெரியும். வாட் எவர் த ப்ரொஃபஷன் யூ ஹாவ் டு டிசைட் அக்கார்டிங் டு யுவர் ப்ரொஃபஷன். எத்தனை மணிக்கு நம்ம எழுந்தா எத்தனை மணிக்கு ஆபீஸ போய் நம்ம ரீச் பண்ணணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் சொல்லவே கூடாது. Many people I have seen, no, I don't have time doctor in the morning, எனக்கு சாப்பிடறதுக்குலாம் டைம் கிடையாது, I just gulp it. கேட்டா they drink ஒரு காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த இம்போர்ட்டட் ட்ரிங்க் ஆர் ஒரு கார்ன்ஃபிளேக்ஸ், ஓட்ஸ், இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ். இந்த கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் ஆர் ஓட்ஸ் இந்த மாதிரி போரிஜஸ் எல்லாம் குடிச்சா இன்ஃபேக்ட் யூ கேன் டேக் இட் இன் ரைட்டிங், யூ வில் பிகம் அ டயபெட்டிக் ஓவர் த பீரியட். இந்த கஞ்சி, கூழு, என்ன சொல்றது, ஓட்ஸ், கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபார் டுடேஸ் லைஃப் ஸ்டைல், செடென்டரி லைஃப்ல இருக்கிறவங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தயவு செய்து வேண்டாம். நெவர் ஸ்கிப் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அப்ப டைம் இல்லைன்னு தயவு சொல்லவே கூடாது. ஏன் நம்ம வெளியூர் போனா பிரஷ் பண்றது இல்லையா, இல்ல குளிக்கிறது இல்லையா, எக்ஸசைஸ்க்கும் அதான் சொல்றோம் இல்லையா? சோ அப்படி சொல்லவே கூடாது. கண்டிப்பாக ஃபுட்டுக்கு ஒரு டைம் நம்மளுடைய ஒதுக்கிதான் ஆகணும். அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஷெட்யூல கொஞ்சம். So you have to get up early. There is no other go. If you want to chase your dreams, you have to get up. Otherwise there is no use. So அப்ப கண்டிப்பா it is the food which plays a major role. கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப டைம் you have to decide. நான் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் எனக்கு என்ன உங்களுடைய ரொட்டீன், உங்களுடைய வே ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல், ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படின்னா நான் சொல்லிடலாம். உங்களுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் டைம் ஃபார் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், அப்படி டின்னர் அப்படின்னு ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு 7 to 8 பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் 1 to 2, 3 டைம்ஸ் சாப்பிட்றவங்க இருந்தா ஒரு டின்னர் அட் த லேட் பை 8 o'clock ஒன் ஷுட் ஃபினிஷ் இட். அதுதான். அப்ப how many times one should eat? ரைட் வே ஆஃப் ஈட்டிங் அப்படின்னு என்ன, எத்தனை வேளை நம்ம எல்லாம் சாப்பிடணும்? ஐ திங்க் த ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே about 20 years. அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே we are completely adult. இந்த வளர்ற பருவம் தான் நம்மளுக்கு முடிஞ்சது. ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்மளுக்கு டீஜெனரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு பாடியில. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், யூ டோன்ட் நீட் சோ மச் ஆஃப் கேலரிஸ். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் கேலரிஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனையும் இதையும் நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்மளுக்கு சத்துக்கள் வேணும், ஆனா அதிகமா எனர்ஜி, ரொம்ப அதிகமா ஓவர் எக்ஸஸ் எனர்ஜி வேண்டாம். நிறைய சாப்பிட்டா நிறைய என்ன சொல்றாங்க எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா தயவு செய்து அதை மைண்ட்ல இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் அழிச்சிருங்க. நீங்க எக்ஸஸா புரோட்டீன் சாப்பிட்டாலும் சரி, சாரி என்ன சொல்றது, ஃபேட் சாப்பிட்டாலும் சரி, கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலும் சரி, அது ஈவன் ஃப்ரூட்ஸாவே நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் எக்ஸஸா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸும் வில் மேக் யூ புட் ஆன் வெயிட். லெட் இட் பி ஃப்ரூட்ஸ். Fruits also cannot be taken. Half a dozen banana சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது?
இல்ல 2-3 மேங்கோஸ் அட் அ டைம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது, சிக்கோ சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது, சீட்டாஃபல் சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது, கம்ப்ளீட்டா those sugars will be converted in the form of fat. அந்த sugar தான் culprit for the என்ன சொல்றது very common nowadays fatty liver. The more than the fat, it is the sugar which we should blame. Sugar is the one நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு too much of sugary things தாங்க சாப்பிடுறோம். அப்ப அந்த சுகர் தான் நீங்க மறந்துடாதீங்க, அதுதான் கல்பிரிட். அதை எல்லாம் தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் எண்ணெயை கண்டுதான் பயப்படுறீங்க, பட் சுகரை கண்டுதான் நம்ம பயப்படுறோம். சுகர் இன் த சென்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒயிட் சுகர், நம்மளுடைய இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ஆல் திஸ் பிரெட், கேக்ஸ், பேஸ்ட்ரீஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சுகர். ஈவன் திஸ் கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் ஆர் போரிஜஸ், என்ன சொல்றது, ஓட்ஸ், இது எல்லாமே. Okay, so அப்ப கொஞ்சம் நம்ம பாத்துக்கணும். அப்ப how many times one should eat a cooked food? Underline this word, I said cooked food. அப்ப எத்தனை பேரு, anyone after the age of 20 இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன, except pregnant or lactating woman, ஏக முக்தே மகா யோகி அப்படிங்கிறோம். வேதத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு, வேதம் என்ன சொல்லுது, ஏக புக்தே மகா யோகி. It means a man who eats once a day is called yogi. நம்மள யோகியா இல்ல இல்ல இல்ல, நம்ம யாராவது இங்க யோகி மாதிரி தெரியுறோமா, யாரும் பேசுவோம், யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆடியன்ஸ்ல யாரும் யோகி இருக்க போறது இல்ல. அப்ப யாருக்கு, நம்மளுக்கு அல்ல, ஒன் மீல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டப்படுவோம். அப்ப இட் இஸ் ஃபார் யோகின்னு இருக்கும். அப்ப நம்மளாம் யாரு, நம்மளாம் யாருங்க, போகி, வாழ்க்கையை அனுபவிக்க பிறந்தவர்கள். அப்ப நம்ம வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா என்ஜாய் டு குட் மீல், நல்லா சாப்பிடுங்க. I am not saying enjoy your meal to good meal. அவ்வளவுதான், 2 மீல்ஸ் தான் சாப்பிடணும், நல்லா சாப்பிடுங்க. whatever you would like to eat twice a day. இல்ல சார் நான் 3 times சாப்பிட்டு பழகிட்டேனே, அப்ப என்ன பண்றது, அப்ப you keep the third meal at least கொஞ்சம் something உயிருள்ள உணவு, live food. The food should have some life in what we eat. கொஞ்சமாவது இம்யூனிட்டிக்கு சில ஃபுட், அதை கொஞ்சம் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். அப்ப 3 வேளை சாப்பிடுறவனால வேதம் என்ன சொல்லுது, ரோகிங்க, சிக். 3 times one who eats, it's called sick அப்படிங்கிறோம். என்ன சொல்றது, 4 வேளை 5 வேளை சாப்பிடுறவங்க எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே எத்தனை வேளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க? ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் us are eating more than 3 times, 4 times, 5 times. சில பேர் சொல்லுவாங்க 5 times சாப்பிடணும், 6 times சாப்பிடணும் அப்படின்னு. டாக்டர் சொல்லி இருப்பாங்க கொஞ்சமா அடிக்கடி சாப்பிடுங்கன்னு இருப்பாங்க, மெடிக்கல் அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷனுக்காக. ஒரு காலத்துல, அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட், டயபெட்டிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு. இன்னைக்கு அதுவும் தவறு என்று சயின்ஸ் நிரூபித்து விட்டது. தேவையே இல்லை. Each time when you eat, your gallbladder doesn't know. இப்ப வரப்போது, each time whenever the food goes, gallbladder has to pour while அங்க ஊத்தணும். அப்ப என்ன ஆகும் அங்க? சோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக அந்த டைஜஷனும் ப்ராப்பரா இருக்காது. ரிட்டர்ன் weight will end up in so many things. So just have 2 cooked meals, let one meal be uncooked. That's enough. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் நிறைய பேர் காலையில நல்லா சாப்பிடுங்க, if you want to become slim, have breakfast. சாப்பிடாம பட்னியா இருந்தா கண்டிப்பா வெயிட் போடும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம உடல் எரிக்கிற அந்த சக்தி speed at which your body burns the fuel which slows down. Underline this. அப்ப என்ன ஆகும், எரிக்கப்படாது, ஸ்பீடு குறைஞ்சிடும், நம்ம வெயிட் போடுறது ஈஸியா வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப காலை உணவு மிக 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 அவசியம். அதுதான் மிக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கேட்ட டைம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க, வேண்டவே வேண்டாம். So skipping breakfast is one day, few days, nothing will happen. But you cannot continuously. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, காலையில சாப்பிட்டுருங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பிக் பவுல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ். அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட். நம்ம ஊர்ல என்ன சீசன்ல கிடைக்குதோ, நொங்கு சீசன்ல நொங்கு சாப்பிட்டுருக்கணும், மேங்கோ சீசன்ல மேங்கோ சாப்பிட்டுக்கணும். ஸோ நார்மல் பீப்புள் சொல்றேன், நாட் எனி டிசீஸ் கண்டிஷன். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் ஃபுல்லாவே சாப்பிட்டு போயிருங்க. இல்லையா, ஹேவ் மார்னிங் குட் மீல், தென் கம் பேக் ஆஃப்டர் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ். ஈவினிங் ஹேவ் அகைன் another குட் மீல். ஈவினிங் எப்ப சாப்பிடணும், ஏர்லியர் த பெட்டர், பிஃபோர் சன் செட், லைக் ஜெயின்ஸ். அதுதான் மிக மிக சரி. எப்ப நேச்சர் ஆக்டிவா இருக்கும் அப்பதான் சிஸ்டம் ஆக்டிவா இருக்கும். அப்ப நம்ம டின்னரை ரொம்ப ஏர்லியரா முடிச்சிடணும். இல்லவே இல்ல, எனக்கு வர்றதுக்கே வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 7 ஆயிரும், தென் 8 o'clock முடிச்சிடும். ஏன், அப்பதான் நீங்க ஸ்லீப்க்கு ஒரு 11 o'clock போக முடியும். ஸ்லீப் அண்ட் டின்னர் ஒரு 3 hours ஆஃப் கேப் இருக்கணும். அப்பதான் குட் டைஜஷன். அன்னெசரி என்ன சொல்றது, அந்த நிறைய கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்லாம் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான்.
இல்ல அந்த ரீகன்சிடேஷன் ஆகும், மேல வரும், தூக்கம் கெட்டு போயிடும். so many things. The reason is late eating. நைட்ல தான் நம்ம எல்லாருமே டைம் இருக்குன்னு சொல்லி குடும்பத்தோட உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது, அப்ப எல்லாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டிவி ஷோ பாக்குறது, அந்நேரம் கொறிக்கிறது, எல்லாமே பேபி ஃபுட்டை முதற்கொண்டு நம்ம தான் சாப்பிடுறோம். சோ கால்டு பிஸ்கட்ஸ்ல இருந்து யூ நேம் எனிதிங், அது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படியே நைட் வாட் ஒர்க் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வி ஹேவ், எய்தர் வி மே ஜஸ்ட் மொபைல் அப்படியே ஸ்கிரீன் அப்படியே ரோல் பண்ணுவோம், இல்ல டிவி வாட்சிங், அது கூட உட்கார்ந்த சேரை விட்டு எந்திக்கிறதே இல்லை. ஒரு 1.5 hours 3 hours இல்ல ஷோ அப்படின்னா we never get up from the chair. ஒரு மேட்ச் அப்படின்னா then sitting continuously is very very bad. அப்ப உட்கார்ந்த இடத்துலயே ஒரு லக்ஸுரி இந்த போர்வையில் அப்படியே ஒரு சோறு நம்மளை அறியாமல் அப்படியே ஸ்லோவா ஃபேட் எங்க வரும், ஸ்டமக்ல அப்படியே வச்சிரும். ஆப்பிள் ஷேப்புக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா யூ ஆர் ஹெட்டிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் லைக் டயபெட்டிஸ், ஹார்ட், அந்த மாதிரி வர சான்சஸ் ஆர் மோர் ரிஸ்க். சோ அப்ப என்ன அப்படின்னா ஏர்லியர் பெட்டர், பழக்கம் தான் காரணம். அப்ப ஏர்லியர் டின்னர் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா காலையில சீக்கிரம் எந்திக்க முடியும், நல்லா பசிக்கும், அப்ப மார்னிங் நல்லா சாப்பிட முடியும். சாப்பிடுற ஃபுட் அப்படியே அந்த டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஃபுல்லா எனர்ஜி கொடுக்கும். எகைன் யூ ஃபீல் ஹங்க்ரி, எகைன் யூ ஈட், ஹெல்த்தியா இருக்கலாம், பேலன்ஸ்டா இருக்கலாம் இல்ல. சோ அப்ப காலையில இந்த கூழு கஞ்சி தயவு செய்து விட்டுருங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து என்ன சொல்றது, வே ஆஃப் கிரீட்டிங். ஒரு குழந்தைய கூட சம்டைம் பேக் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால கொடுத்துருக்கோம். என்ன சொல்றாங்க, ஒரு குழந்தை ஏதாவது ஒரு மார்க், நம்மளே என்ன பண்றோம், அது உடனே இன்னைக்கு ஹோட்டல்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணி ஏதாவது ஒரு கெட் டுகெதர், ஒரு மீட் அப்படின்னாவே லாவிஷா, அதுதான் ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த குழந்தைக்கு உடனே நான் சாக்லேட் வாங்கி தரேன், வேண்டாமே, ஓய் கிவ் தம் a good basket of fruits, colorful fruits. அப்படி கொடுத்து அப்படி நம்ம தான் அந்த கல்ச்சர் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டோம். ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னாவே அது so much of sweetsல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஒன்ஸ் இன் இயருங்க, அந்த காலத்துலதான் இட்லி தோசை வடையே வந்து தீபாவளி இந்த மாதிரி பொங்கல் இல்ல அமாவாசை தான் தீபாவளி சாப்பிட்டுருப்பாங்க. இட்லி வடை பஜ்ஜி போண்டாலாம் இல்லையா. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு தீபாவளியா இருக்கு. ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சென்னையில இட்ஸ் நாட் தீபாவளி மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு வீக்கெண்டும் நம்மளுக்கு கிறிஸ்துமஸா இருக்கு இல்ல ரம்ஜானா இருக்கு. அப்புறம் நம்ம எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த காலத்துல அப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு. The way of those days, the physical activity entirely different, and the quality of food again. For not only the quality of food, today's educated are many are ignorant about nutrition. That is again very 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 important. It is no doubt in it. நம்மளுடைய உணவு கலாச்சாரமான இந்த முக்கிய தானியங்களான சிறுதானியங்கள் மிக 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 வெரி ஹெல்த்தியஸ்ட். ஆனா அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுவும் கத்துக்கூடாதுங்க. எல்லாமே இன்னைக்கு என்னது அப்படியே தட்டுனோம்னா வீட்டுக்கு விட்டுருது, எல்லாமே ரெடிமேடு மிக்ஸ் வந்துருச்சு. சோ அந்த ரெடிமேடை வாங்கி நீங்க தயார் பண்ணீங்கன்னா அதுல எக்கச்சக்கம் இது இருக்கு. So we should know how one should, how to cook that millets or how to take the maximum benefit of what you eat. அப்ப அந்த வெஜிடபிள்ஸையோ அந்த ஃப்ரூட்டையோ வாஷ் பண்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கீங்க. அதுதாங்க நம்ம இன்னைக்கு சொல்லி தரணும். யாரு குக் பண்றாங்களோ அவங்க கையில தான் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஹெல்த்தே யார் கையில இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலின்னு சொல்லக்கூடாது, என்ன சொல்றது, இந்த கிச்சனை மெயின்டைன் பண்றாங்க பாருங்க, அவங்க தான் மெயின் ரோலே. ஒவ்வொரு ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு வெல்த் யாரு அப்படின்னா ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்கறவங்க கிடையாது, யாரு கிச்சன்ல இருக்காங்க அவங்க தான். அப்ப we should learn even how to wash vegetables. There is a science. When we believe everything, when we want everything a scientific background, then we should know how to wash vegetables. For example, என்ன சொல்லலாம், ஒரு கீரை you cannot just like that wash and just keep it like this. No, top lift அப்படிங்கறோம். டாப் லிஃப்ட் கீரையை வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து டாப் லிஃப்ட் இது பண்ற மாதிரி அப்படி கீரையெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணணுங்க. தென் கீரை அப்படி லேசா பிளான்ச் பண்ணணும், அப்படி லேசா ஹீட் பண்ணி ஓப்பனா வைக்கணும். அப்புறம் அந்த வாலட்டைல் ஆசிட் எல்லாம் அப்படியே எவாபரேட் ஆகும், அதில் உள்ள நான் நியூட்ரியன் காம்பனன்ட் போக ஆரம்பிக்கும். That is more important. Even cutting the vegetables, there is a science, so that you can maximize the vitamin content, loss of vitamin content எல்லாம் குறைக்க முடியும். ஒரு பிளண்டான ஒரு மொட்டை கத்தியை வச்சுக்கிட்டா கஷ்டப்பட்டு, no, big vegetables, not finely chopped, அப்படியே மைக்ரோ லெவல்ல இருக்கக்கூடாது. So big vegetables, அதுதான் மிக முக்கியம். Washing, yes, no doubt in it. Cleansing, very important, no doubt in it. Pesticides இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் பெரிய சைஸ்ல மேக்ஸிமம் போட முடியுமோ அது அப்படிதான் போடணும். The moment you cut, you should use it.
ஈவன் கட் ஃப்ரூட்ஸ் நெவர் பை. ஒரு நம்ம ஆபீஸ் பக்கத்துல கட் ஃப்ரூட்ஸ் எங்கேயோ விக்கிறான், அவன் எப்பயோ கட் பண்ணிருப்பான். முதல்ல எப்பயோ கட் பண்ணாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த ஷாப்ஸ். இன்னும் ஒரு ஃப்ரூட் பாதி கட்டு போச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி ஒரு என்ன போடுறது, ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஈஸியா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்ல நம்மளுக்கு பேக் பண்ணி ஒரு ஃபோர்க் மாதிரி வச்சு நம்ம கையில கொடுத்துடுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் அது நிறைய பாத்தீங்கன்னா கெட்டு போனது, நியூட்ரிஷன் ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். when the food is exposed it loses its nutritional value, அப்படியே ஆக்சிடேஷன் ஆகும். அப்ப விட்டமின்ஸ் எல்லாம் போயிடும். தென் எல்லாருக்குமே இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன சொல்லலாம், இன்னைக்கு டெஃபிஷியன்சில இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே மைக்ரோ நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. if you are not following, then we need some supplement. There is no other go. The people who are under lot of stressful job, then we have to. It means fruits are very, very essential. Per day, at least 150 grams, 1 or 2 fruit, including diabetics. யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா டயபெட்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் வேணும், நியூரோட்ராபிக் கிட்ட வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அந்த ஃப்ரூட்டையே எப்ப சாப்பிடணும் அதுதான் விஷயம் இருக்கு. ஃப்ரூட் எப்ப சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு மீலையும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குட்டியா ஒரு பனானா தானே அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க. தவறு. தட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் டயபெட்டிக்ஸ். எல்லாருக்குமே சொல்றேன், ஒரு லாவிஷான மெனு இருக்கு அப்படின்னா எல்லா இதையும் சாப்பிட்டு நீங்க ஃப்ரூட்டையும் சாப்பிட்டீங்கன்னா சுகர் அப்படி ரைஸ் ஆகும். அதுதான் அங்க மெயின். ஸோ அப்ப கொஞ்சம் கேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சிம்பிளா ஈஸியா சொல்லி கொடுக்குறேன். மிட் மார்னிங் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், mid morning carry fruits to your office, hospital, wherever, have a whole fruit. அந்த டைத்துல அப்படியே ஹோல் ஃப்ரூட்டை கேரி பண்ணி சாப்பிட்டுருங்க. அது ஒரு கொய்யாப்பழமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஆப்பிளா இருக்கலாம், ஒரு 2 நெல்லிக்காவா இருக்கலாம். அதுல எல்லா வைட்டமின் சி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், வேற எதுலயுமே கிடையாது. அதர்வைஸ் இந்தியன் கொய்யாப்பழம், நெக்ஸ்ட் வைட்டமின் சி வேற எதுலயும் கிடையாது. நாட் ஈவன் கிவி ஆர் லைம் ஆர் ஆரஞ்சு. அந்த மீன்ஸ் கூட சீட் சாப்பிடவே கூடாது. அதுதான் மிக மிக முக்கியம். வேற என்ன, நீங்க டுடேஸ் வீக்கெண்ட் மெனு எல்லாம் பாருங்க, அப்படியே பார்க்கவே முடியாது. அப்படியே ஸ்டமக் எப்படிங்க வச்சிருக்கோம், குப்பை தொட்டியோட கேவலமா வச்சிருக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் குப்பை தொட்டியே கவர்மெண்ட் என்னங்க சொல்லுது, இது என்ன சொல்றாங்க, பிரிக்கிறாங்க. அப்படியே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே 4 குப்பை தொட்டி மாதிரி இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டாங்க இல்லையா? இது மக்காததுங்கிறான், ட்ரைங்கிறான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இப்ப ட்ரையா இருக்க குப்பையை ஒரு பக்கம் போடுங்கிறான், வெட்டா இருக்கிறத ஒண்ணு போடுங்கிறான், பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒண்ணு போடு. அண்ணா நகர்ல திருமங்கலத்துல பார்த்தேன், பாட்டிலுக்கு பஸ் ஸ்டாப்ல ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. அப்ப குப்பை தொட்டியவே பார்த்து பார்த்து போடும் போது ஸ்டமக்கு எப்படிங்க போடுறது? கொதிக்க கொதிக்க சூப் கொடுக்குறோம் மெனுல, அதையும் ஊத்திக்கிறோம். அப்புறம் கேட்ட ஒரு மெயின் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மெயின் கோர்ஸை பாருங்க, ஏதாவது ஒரு பிரியாணியா இருக்கும், இல்ல ஒயிட் ரைஸா இருக்கும், அப்புறம் வெரைட்டி ரைஸ் இருக்கும், அப்புறம் நூடுல்ஸ், பாஸ்தா, சப்பாத்தி, பரோட்டா எல்லாமே இருக்கு. எங்க தமிழியன் நம்மளுடைய கல்ச்சர்லயே இன்னைக்கு வந்திருக்குங்க. என்னது எனி ஃபங்க்ஷன் இன்னைக்கு அதுதான், எத்தனை டிஷ் போடுறோம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துருச்சு. அப்ப நம்ம தான் அப்ப யாரு போறோமோ மெனு கொடுக்குறவங்களை சொல்லாதீங்க. யூ சூஸ் யுவர் செல்ஃப். am I fit enough to enjoy this food? எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் இதை சாப்பிடலாமா? அதுதான் என்ன பண்றோம், சாப்பிட்டு கூட கூட கொஞ்சம் மெட்ஃபார்மின் போட்டுக்கிறேன் டாக்டர், நான் பாத்துக்கலாம், அந்த டேப்லெட் போட்டு எனக்கு சுகர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடு. இல்ல, wrong. Please remember, wherever the blood flows, it is going to affect your body. Wherever the blood flows, except a nail and hair, it affects. The blood is the one which carries the nutrition. அப்ப அந்த bloodக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும் nutrition? It's all only from the diet. nutrition நம்ம சாப்பிடுறதுல இருந்து தான் கிடைக்குது. அப்ப சுகர் அப்படி கூட 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 அப்படியே எரோட் ஆகும். பிளட் வெசல் லைனிங்ஸ் தான் அரிக்கப்படுகிறது. நாட் வேற நம்ம நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது கிடையவே கிடையாது. ஈவன் மாரடைப்புக்கு. அப்ப ஃபுட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க. அகைன் ஐ அம் டெல்லிங், ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல். ஃபுட்டோட சேர்த்து சாப்பிடவே சாப்பிடாது. அப்புறம் என்ன சொல்றோம், அதெல்லாம் அந்த மெனு அப்படியே சூப் சாப்பிடுறோம், மெயின் கோர்ஸ் சாப்பிடுறோம், அப்புறம் ஸ்வீட்ஸ் வேற வைக்கிறாங்க. அது ஒரு ஸ்வீட்ல 2-3 ஸ்வீட்ஸ். அப்புறம் அதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதுலயே வேற என்ன சொல்றது, சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் இருக்கும், அது இல்லாம சில ஃப்ரூட் சாலட் வச்சிருக்காங்க, வெஜிடபிள் சாலட் வைக்கிறாங்க. என்னது இதெல்லாம் குக்டு, அதெல்லாம் அன்குக்டு. அப்ப என்ன அர்த்தம், வெந்தா என்ன வேகாட்டி என்ன எல்லாத்தையும் இதுக்கு உள்ள போடுறோம். It takes different timings to digest. Entirely அப்படி putrefaction ஆயிரும். உள்ள வந்து அப்படியே நினைச்சு பாருங்க, everything gets spoiled.
then how can you club together? Isn't it? By science, it is wrong. Enjoy. But எப்ப அந்த காம்பினேஷன்ல எடுக்கணும், that is more important. So enjoy. அவனை வேண்டது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வேற வச்சிருவாங்க எண்ட்ல. சாப்பிட்டதுன்னா என்னதுங்க? நல்லா யோசித்து பாருங்க. நீங்க சொன்ன மெயின் கோர்ஸ், அது பிரியாணியா இருக்கலாம், இல்ல ரொட்டியா இருக்கலாம், இல்ல வெரைட்டி ரைஸா இருக்கலாம், இல்ல சப்பாத்தியா இருக்கலாம், எல்லாமே சுகர் 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 சுகர், ஃப்ரூட் சுகர், ஐஸ்கிரீம் சுகர். அப்புறம் என்ன, இது இல்லாம ஸ்வீட் பீடா வேற, அப்புறம் சுகர் வராம என்ன ஒரு ஓவர் த பீரியட். இந்த டுடே நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதுக்கும் கேட்டா என்னைக்கோ ஒரு நாள் தானே சார் மீட்டிங், என்னைக்கோ மந்த்லி, கிடையவே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு அஃப்ளூயன்ட் ஃபேமிலியில அந்த அளவுக்கு இருக்கு. பட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வி டோன்ட் வாண்ட். ஆஃப்டர் திஸ் அப்படியே ஆன்லைன் வந்த பிறகு அதுவும் குறைஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு. The way he cooks, see, outside hotel, it is only the competition only and commercial. அப்ப so often if you are eating even one side dish from the menu, fixerங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Always enjoy whatever you want. Home food is the best, no doubt in it. வீட்ல சமையல் பண்ற மாதிரி சாப்பிடுற உணவு, ஹெல்த்தியான உணவு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா it should be the home food. மறந்துடவே மறந்துடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அப்புறம் the quantity, how much to eat, அதுதான். I said மார்னிங் இந்த மாதிரி சாப்பிடணும், நல்லா சாப்பிடணும். அப்படியே லஞ்ச் அப்படி சுருக்கிக்கோங்க. டின்னர் இப்படி போகணும். ஆனா நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோம்? டின்னர் இப்படி, இல்ல காலையில இப்படி, அப்புறம் இப்படி, அப்புறம் நைட் இப்படி போயிடுறோம் நம்ம கம்ப்ளீட்டா. அப்படியே நம்மளுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் வராது. அப்போ ஒருத்தங்க ஸ்லிம்மா இருக்கணும், இல்ல வெயிட் குறையணும், எனி ப்ராப்ளம், ரிமெம்பர் the night food is the culprit. Evening dinner, make it very 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 light, very light. யாருக்கு ரொம்ப குறிப்பா நான் சொல்ல விரும்புறேன், இந்த செஷன்ல யாராவது வெயிட் குறையணும், எனக்கு ஒரே ஒரு டிப், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரே டிப், if you follow, take it granted, you have lost 4 kgs a month. 1 monthல, சரி 1 yearல வந்து மினிமம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். நீங்க மாசம் 4 கிலோன்னு அப்படியே எடுத்துக்கலாம், எவ்வளவு குறையலன்ட்டு. Even 40 kg you can lose. Dinner is the culprit. Don't eat, just skip dinner. How fast you lose weight, you see. Remaining எதையுமே கட் பண்றது இல்லை இப்ப எல்லாம். ஒரு காலத்துல எல்லாருக்கும் டயட் சார்ட் போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு, இப்ப டயட் சார்ட் போடுறதே கிடையாது. ஏன்? நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னு சொல்ல, அதுல நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணாவே போதும். புதுசு புதுசா டயட். அப்ப என்ன, அது ஒருத்தங்களுடைய லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிங்கிள் டயட் சார்ட் இப்ப நானே ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன், அது எல்லாருக்குமே ஃபிட் ஆகாது. உங்களுடைய லைக்ஸ், உங்க கல்ச்சர், உங்க ட்ரெடிஷன், தி வே ஆஃப் உங்க ஜாப், இது எல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்தாதான், அது பிராக்டிகலி உங்களுக்கு ஒத்து வந்தாதான் அது லாங்கர் ரன்ல மெயின்டைன் ஆகும். தட் இஸ் வை a majority of this program people will lapse again, திரும்பி they bounce back. அப்ப enjoy the quantity here, that is why I said, so have a very 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 light dinner. So அப்ப டின்னர் லைட்டா இருக்கணும், ஏர்லியரா இருக்கணும். அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபுல்லா சாப்பிடுறதா எவ்வளவு சாப்பிடுறது, நல்லா இங்க வரைக்கும் சாப்பிடுறதா? What is the meaning of full stomach? Eating half of the stomach is called full stomach. நல்லா சாப்பாடு அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? அரை வயிறு சாப்பாடு. ஐயோ, மிச்சம் அரை வயிறு எப்படிங்க வயிறை காலியாக போடுறது? இல்ல, 1/4 பங்கு liquid, I mean drinking water, then 1/4 keep it empty. Just imagine mixie or grinder. ஒரு ஃபுல் ஜார்ல யாராவது போடுவாங்களா? வீட்டுல குக் பண்ற போட மாட்டாங்க. கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? இல்ல சார் மிக்ஸி ஜாம் ஆயிரும், இல்ல வெளியே தெரிச்சிரும். இங்க போடு, அதான் ஈனோ இருக்கு, இல்ல டைஜின் ஜெலுசில் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க. ஹவு கேன் யூ ஈட்? நோ, அதை சாப்பிடவே முடியாது. அப்ப அங்க ஃபுட் நல்லா ப்ராப்பரா இருக்கணும் அப்படின்னா the quantity அது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். அப்ப eating half of the stomach, ஒரு நல்ல ஒரு மெனு சாப்பிடுறீங்க, ஃபுல் மீல்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரியும். பக்கத்துல உள்ளவங்க யாராவது ஐயோ நீங்க அந்த இது போட்டுக்கலையே, வத்தக்குழம்பு போட்டுக்கலையே அப்படின்னா நம்மளுக்கு போதும் தெரியும். ஐயோ நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோமே, நீங்க எந்திரிச்சீங்க அப்படின்னா then the problem. ஒரு ஸ்டமக் கொஞ்சம் ஒரு ஃபுல்னஸ் கொடுக்கு அப்படிங்கிறப்பயே you get up from there, then you are successful in life அப்படிங்கிற. அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் போதும் அப்படின்னு. இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கே பக்கத்துல இருக்கு, அப்ப ஒண்ணுன்னா சாப்பிட then the problem. Once in a while enjoy, I am not saying no after all, but you cannot have often. அதை நீங்க காம்பன்சேட் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா it will give some or otherwise some problem. Please remember. இல்லையா? இல்ல என்ன ஆகுறது, நிறைய செலிபிரிட்டி போடுற மாதிரி கண்ட மாத்திரையை போட்டுதான் அங்க உள்ள அப்சார்ப்ஷன் ஆகாம அப்படியே வெளியே தள்ளுற மாதிரி தான் நீங்க போக வேண்டியிருக்கும். That is a serious side effect. So அப்ப the quantity is again, குவாலிட்டியும் முக்கியம், மாடரேஷன் இஸ் த கெயின். அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. மாடரேஷன் இஸ் த கீ ஃபேக்டர். How to eat?
eat the liquid, drink the solid. முடிஞ்சது மேட்டர். eat the liquid, liquid குடிங்க, சாரி liquid சாப்பிடுங்க, நல்லா வாயில ஊத்தி டைரக்டா அப்படியே உள்ள ஊத்திடக்கூடாது. drink the solid, solid அப்படியே சூ பண்ணணும் நம்ம. take time, அதுதான் மிக 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 முக்கியம். அந்த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் vitamins and mineral rich food, no doubt it is the morning. அது எதுல கிடைக்கும்? fresh fruits and vegetables and salads and sprouts. Water drinking is again food, but it doesn't have any calories. Fill your stomach again. If it's a fullness, you want to aim for even weight loss. So water drinking, மறந்துடாதீங்க, 2 to 3 liters. That's enough. 2 to 3 liters, irrespective of your nature of job, whether you work in air conditioned or anywhere, average. In fact, excess ரொம்ப குடிச்சா it's water intoxication, கிட்னிக்கும் நல்லது இல்லை. So, but we should drink 2 to 3 liters குடிச்சோம் அப்படின்னா majority of the digestive problem like aphthous ulcer, acidity, gastric ulcer, என்ன சொல்றது, piles, fissure, heartburn, நிறைய problem solve பண்ணிடலாம் just by drinking water. Another reason not drinking enough water மட்டும் இல்ல, drinking water at wrong timing. I mean drinking water along with your meal. Wait for some time, just for at least 20 minutes before or after. It's just a habit. There ஒண்ணுமே இல்ல. நிறைய again the water which is kept in the mud pot is preserved. Underline this word, not stored, preserved. Mud is very good. என்ன சொல்றது, ஒரு கிருமி நாசினின்னு சொல்லலாம், ஃபில்டரும் பண்ணும். அப்போ என்ன டயட் சாப்பிடணும்? ஹெல்த்தியான டயட். வாட் இஸ் த ரைட் டயட் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி ப்ளசன்ட் டு லுக். பார்க்கறதுக்கே ஒரு கலர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டாம், அப்படியே வெரைட்டியா இருக்கப்பட்டு பார்க்க அப்படியே கலர்ஃபுல்லா இருக்கணுங்க. நீங்க சாப்பிட்ற டயட் நம்ம கண்ணுக்கும் அப்படியே அட்ராக்டிவா இருக்கணும், கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும், கலரா இருக்கணும். வேற ஸ்மெல் சூப்பரா இருக்கும், அது கண்டிப்பா எல்லாருமே கடைபிடிச்சுக்கும். வேற டேஸ்ட் கண்டிப்பா பார்ப்போம், டேஸ்டும் முக்கியம். அப்படியே ஸ்மெல் பண்றீங்க, ஒரு பருப்பு காலையில வச்ச பருப்பு இல்ல தேங்காய் போட்டு ஆபீஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறோம், கெட்டு போன மாதிரி ஸ்மெல் இருந்தா சில பேர் மேல மட்டும் அப்படியே வைப் பண்ணிட்டு அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. நோ, if the smell you feel that there is something fishy, no, it is not fit for you. அப்ப ஸ்மெல் pleasant look இருக்கணும், ஸ்மெல் நல்லா இருக்கணும், டேஸ்ட் நல்லா இருக்கணும். வேற என்ன, ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தாவே அது நம்மளுக்கு உகந்த உணவு அப்படிங்கிறது. அதுதான் மெயின். கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும். என்ன கலர்? 2 கலருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. ஒன்று கிரீன், செகண்ட் எல்லோ ஆர் ஆரஞ்சு. இந்த 5 மீட் அவுட் பண்ண மட்டும் போதாது, அது சத்துக்கள் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். அப்ப கலர்ஃபுல்லா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அது இருக்கே இது இருக்கேன்னு. இந்த ஸ்கிரீனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃப்ரூட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு என்ன சொல்லலாம் ஃபைட்டோ நியூட்ரியன்ஸ், அந்த கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் பிக்மெண்ட்ல இருக்கு. பீட்டாக்கு டொமேட்டோ, லைகோபின் நீங்க போய் நீங்க ஹெல்த் ஃபுட் ஷாப்ல போய் பாருங்க, ஃபாரின் முதற்கண்டு என்ன சப்ளிமெண்ட் வந்திருக்குங்க, கேன்சர் ப்ரொடியூசிங், கிரேப் சீட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க, ரெஸ்வெரட்ரால் அப்படின்னு இல்ல. அப்ப அதுல சாப்பிட்டா இது ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம கிளீனா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் வருதுங்க. பயோ ஏ, பயோ சி, பயோ இ, பயோசிங்க், இது எல்லாமே இன்னைக்கு செலிபிரிட்டி சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே டேபிள்ல அடுக்குறாங்க வந்தா இம்போர்ட்டட். இது சாப்பிட்டா ஹேருக்கு, அதையே கேரட்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்டட், இதெல்லாம் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து வாங்கணும். ஹேவ் அ கேரட், ஃப்ரெஷ் கேரட். யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் கேட்பாங்க, ஸ்கின் அப்படியே ஆரஞ்சு கலர்ல வரணும், அப்படியே கலர்ஃபுல்லா வரணுமா, டேக் இட் டுடே. Drink 40 days carrot juice regularly. 40 days. கலர் மாறலைன்னா உள்ளங்கைய பாருங்க, ரெகுலரா கேரட் நல்லா நிறைய சாப்பிட்டு கலர் ஆரஞ்சு ஷேடு வரலைன்னா மட்டும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. I'll guarantee. There is a science behind it. Okay, beta carotenoids. அது அப்படியே டெபாசிட் ஆகுங்க. So the more you have fresh fruits and vegetables, சில பேர்லாம் ஒரு காலத்துல அப்படி கலர் கம்மியா இருந்திருப்பாங்க, அப்படியே வேற ஒரு இதுக்கு வருவாங்க ப்ரொஃபஷனுக்கு. அது உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷன் they take care much, அப்படியே க்ளோ கொடுக்கும். என்ன நீங்க உள்ள போடுறீங்களோ அது இங்க காமிக்கும், அகத்தின் அளவு இங்க காமிக்கும். இன்ஃபேக்ட் அதுதான் இன்னைக்கு கேரட் கிரீம், குக்கும்பர் கிரீம் அதெல்லாம் மார்க்கெட்ல வந்ததே என்னது கெமிக்கல் போய். அப்ப யூ ஜஸ்ட் அப்ளை, ஈவன் யூ ஹேவ் a lime juice, ஸ்கின் அப்படி தூக்கி போட வேண்டாம், யூ ஜஸ்ட் அப்ளை, see the difference. Apply in the elbow for the girls, young girls who வீட்ல இருந்தா, knee joint, ankle, அங்கெல்லாம் friction, it becomes dark. இதுதான், the more you rub it, the more beauty எதுல இருந்து கிடைக்கும், external beauty, it is from the diet. Everything from the diet. சில டயட்லாம் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஸ்வெட்டே எனக்கு ஸ்மெல் அடிக்குது சார், if I eat so called food நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு. Then you imagine what happens. So much diet தான். நீராகாரம்,
healthiest. Today many western country இதுதான் இன்னைக்கு healthiest drink tetra packல வந்துருச்சு இல்லையா? we spend money for என்ன சொல்றது probiotic அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு நீராகாரம் நீச் தண்ணி அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வெரி வெரி குட். என்னது sweet potato, more than potato, sweet potato is very very good. Don't have a plain idli, have something. If you are used to have idli, instead of plain idli you should add whatever the vegetables, the green leaves are there, add it. You are agree. அதே மாதிரி அடை very very healthiest. So we should have complex நம்ம diet சாப்பிடணும். இதெல்லாம் ban, very 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 dangerous, very dangerous. நான் வேற எல்லாமே சாப்பிடலாங்கிறேனே, இதத்தானே வேண்டாங்கிறேன். என்னது சிம்பிள் சுகர் வித் எல்லாமே இட் இஸ் வெரி குட். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டா இருக்கணும், ஹோல் கிரெயினா இருக்கணும், அதுதான் அங்க முக்கியம். இப்ப நம்ம ஓட்ஸ் எல்லாரும் சாப்பிடுறோம் மார்க்கெட்ல, அதெல்லாம் என்னது? இட்ஸ் ஒயிட் ஓட்ஸ், ரீஃபைன்ட் ஓட்ஸ். ஸோ வாட் ஐ டெல்லிங், யூ லைக் ஓட்ஸ், இட் இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் டு யூ, கோ ஃபார் ஓட் பிராண்ட். லக்கிலி இந்தியால ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15-20 இயர்ஸா விக்குது நம்ம ஊர்ல. ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் இந்தியால மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க, டெல்லியில. Okay, that is called real oats. So we should have என்ன சொல்றது அப்படியே ஸ்கின்னோட அப்படி சேர்த்து அப்படி சாப்பிட்டா then it doesn't raise the sugar, it doesn't it slows down the absorption of cholesterol, slows down the absorption of sugar. அப்ப என்ன ஆகும், நிறைய நம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். And anything you read, you buy ready made, please read the label. லேபிளை படிங்க. நம்ம படிக்கிறதே கிடையாது. படிக்க தெரிஞ்சிருந்தாலும் அப்படியே மட்டும் பார்த்து அப்படியே போய் வாங்கிடுறோம். ஓ இது சுகர் ஃப்ரீ, இது லோ கேலரி, இது கொலஸ்ட்ரால், லோ ஃபேட். கூட நேற்று கூட ஒரு பன்னீர் பார்த்தேன் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல, லோ ஃபேட் பன்னீர் அப்படிங்க, நோ டிரான்ஸ் ஃபேட் அப்படிங்க. டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே வித் எனி ஆட். ரொம்ப ஃபைனா போட்டிருப்போம், அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம். பெர்மிட்டட் அன்பெர்மிட்டட், பெர்மிட்டடே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றதுன்னு தெரிஞ்சா நம்ம எல்லாம் அவ்வளவுதான். ஏன் நிறைய பேருக்கு அப்படியே பஞ்சா ஹேர் லாஸ், இல்ல ஸ்கின்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வருது, அலர்ஜி ப்ராப்ளம் வருது, இன்னைக்கு கேன்சர், இட்ஸ் ஆல் சிந்தட்டிக் கெமிக்கல். நம்பவே முடியாது. நம்ம இந்த அப்படியே இந்த ஸ்ட்ராபெரி பிளேவர், இந்த பனானா பிளேவர் அப்படியே ஐடென்டிக்கல், அதுல எதுவுமே இருக்காது. அப்படியே அதே மாதிரிதான் இருக்கும் நம்ம போடுற எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸ்லயும் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ அப்ப லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் யாருக்கு, குறிப்பாக பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒபீஸ், பரம்பரையில சுகர் இருக்கு, நம்மளுக்கு சுகர் இருக்கு, go for, even you want to lose weight, go for low GI. Anything which has got GI value of less than 50 பாத்தீங்க அந்த லேபிள்ல அப்படின்னா it is very good for everyone. Anything less than 50, the lower the GI, it is very 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 good. அப்ப instead of juices, go for a whole fruit. That is why it's at kanji, கூடு, இட்லி, இடியாப்பம் அதெல்லாம் வேண்டாம். Go for complex like adai, onion dosa, kira dosa, pesarittu, one of the excellent nutritious one. Go for always complex adai, இந்த மாதிரி போங்க. Even vegetable pulao, many people ask me what to eat doctor, நீங்க சொல்றது பார்த்தா biryani. Why not? Very very healthiest. Maybe if you are not using too much of bad fat in it, it's very very healthy. That the amount of spices they add, everything, அந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க, காம்ப்ளெக்ஸா சாப்பிடுங்க. There is nothing wrong in it. Fiber rich, fiber is present. ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. It is present only in vegetarian, zero in non-veg. கொலஸ்ட்ரால் அப்படி உல்டா போதுங்க. வேற எதையும் பார்த்து யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, போதும். அப்ப என்னது இன்னைக்கு இந்தியன் கலாச்சாரமே இட்லியா, தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு. Go for variety of rice. This is called rice. I mean கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, சாமை, திணை, குதிரைவாளி, வரகு, ஒவ்வொரு நாளும் ஒண்ணு சாப்பிடலாங்க. இதை சாப்பிட்டு பார்க்க சொல்லுங்க, சுகர் எப்படி கூடுதுன்னு பார்க்கலாம். டயபெட்டிஸ் இஸ் சம்திங் கால் டயட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டயட்லயே அப்படியே இன்சுலின் தூக்கி போடலாங்க, குறைக்கலாங்க. அப்ப ஸ்டார்டிங்ல ஒருத்தவங்க சுகர்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா தேவையே இல்லை லைஃப் லாங் மாத்திரை. அவங்க டயட்டை மேனிபுலேட் பண்ணாவே போதும், இண்டிவிஜுவலுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஓகே, சோ அப்ப கலரை வச்சு அகைன் ஏமாந்துறாதீங்க. இட்ஸ் ரெட் ரைஸ் இஸ் குட், நோ, only brown rice is good. Brown rice is not red rice. So அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், have one day white, one day red, கலரா இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கோங்க. ஒரே ரைஸா ஒரே வீட்டா வேண்டாம். ரொட்டேட், நம்ம அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே வெரி வெரி ஹெல்த்தி. பாப்கார்ன் ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் ஸ்நாக் அப்படின்னா ஒரு ஏர் பஃப் பாப்கார்ன் இஸ் வெரி குட், ஹோம்மேட். இது எல்லாமே ஆன்டி ஏஜிங், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் அப்படியே டீஜெனரேஷன் வந்து ஏ, இ, சி, ஜிங்க் எல்லாமே. ஸோ அப்போ அது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், டோன்ட் கோ ஃபார் காஃபி, டீ, அது இன்னும் வீக்கன் பண்ணும்.
Go for a B complex vitamin அப்படின்னா ஒரு fresh juice or a fresh fruit, no doubt. Even at least tender coconut. Go for green tea or red tea or white tea instead of sugary tea or very thick milk. அதுதான் மிக மிக முக்கியம். இது எல்லாமே இந்த இமேஜ்ல போட்டிருக்கிறது எல்லாமே if somebody is suffering from hypothyroidனா தான் வேண்டாம். இதெல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்? You just see this image, how it looks like bone, ortho. இதுதான் ஒரு ஃபேமஸ் கம்பெனி இன் இந்தியா, ஹஜோட் அப்படிம்பாங்க, சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். அப்படின்னா என்னது? பிரண்டை. சோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது மாத்திரையா வந்துருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே போனுக்கு வந்து அவ்வளவு நல்லது. These things you should include in your diet. நம்ம என்ன சொல்றது, இந்த ஏலம், மஞ்சள், சீரகம், வெந்தயம், இதெல்லாம் நம்மளுடைய கல்ச்சர் தான். ரொம்ப மோசம் என்னதுங்க, ஸ்லோ பாய்சன் அப்படின்னா எக்ஸஸ் சால்ட், சுகர். சால்ட்டை வந்து குறைச்சிக்க, எக்ஸஸா சாப்பிடாதீங்கன்னு தான் சொல்றேன். எக்ஸஸா வேண்டாம். டோன்ட் நம்பிடாதீங்க இந்த பிங்க் சால்ட் பேரை வச்சு ஏமாந்துடாது. எனிதிங் which is got sodium, be careful. ஒரு நாளைக்கு நம்ம எல்லாம் 15,000 milligram சாப்பிடுறோம். 5,000 milligram நம்மளுக்கு போதும் சால்ட். ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு வேணும்? போதும், ஒரு டீஸ்பூன் போதும். ஓகே, அந்த சால்ட் இந்த சால்ட் சோடியம் அப்படின்னா கேர்ஃபுல். அதே மாதிரி மைதா, சால்ட் ரொம்ப சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா போன் வீக் ஆகும். யூரினரி எக்ஸ்கிரீஷன், சில பேர் கால்சியம் மாத்திரையும் போட்டுக்கிடுவாங்க, சால்ட்டையும் அதிகமா சாப்பிடுவாங்க. போன் நெவர் பிகம் ஸ்ட்ராங். சும்மா சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா அப்புறம் ஸ்டோன் வர்றது கூட சான்சஸ் இருக்கு. ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அகைன் சால்ட்டை குறைச்சவே ஸ்லிம் ஆகலாம். ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். கொழுப்பு மிக 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 அவசியம். தயவு செய்து கொழுப்பு நண்பன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. ஓகே, கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி எசென்ஷியல். நம்ம பாடி கொலஸ்ட்ராலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க. 100% பியூர் வேகனா இருந்தாலும் சரி. என்ன, லிவர் ப்ரொடியூசஸ் கொலஸ்ட்ரால். கொலஸ்ட்ரால் தான் நம்ம செக்ஷுவல் ஹார்மோன் வந்து நிறைய இதுக்கு வேணும். ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன எல்லாரும் பயப்படுறது என்ன, அப்படியே ஆயில் கண்டாவே ஓடுறாங்க அப்படியே. ஓகே, இட் இஸ் ஹவு யூ யூஸ் த ஆயில். நோ சிங்கிள் ஆயில் இஸ் குட். லாஸ்ட் சண்டே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதனால நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல், நம்மளுடைய உணவு கலாச்சாரம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சூப்பரான ஒரு கலாச்சாரம். என்னது? கடல் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய். உங்க ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணீங்களோட எந்தெந்த ஸ்டேட்டோ அதுபடியே போகுது. நார்த் இந்தியன் மஸ்டர்ட் ஆயில், தட் இஸ் வாட் ஈவன் ICMR ரெக்கமெண்ட்ஸ். மஸ்டர்ட் ஆயில், கிரவுண்ட்நட் ஆயில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா. So it is not sunflower or safflower or rice bran. Such oils rotate. No single oil is good. Okay, so traditional oils are good. Oils are not bad. It is how you use that plays a role. அப்ப ஒரே எண்ணெயை திரும்ப 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 ஹை டெம்பரேச்சர்ல குக் பண்ணீங்கன்னா தென் பேட். அது எங்க இருந்து வரும்? ஹோட்டல்ல தான் நடக்கும். வீட்டுல நம்ம ஒண்ணும் அந்த மாதிரி பண்றது இல்லை. அப்ப பிரெஞ்ச் ஃப்ரையா இருக்கட்டும், இல்ல KFC, ADFCயா இருக்கட்டும், அங்கெல்லாம் என்னது? ஹை டெம்பரேச்சர். That is called trans fat. So read the label. ஒரு கர்க்கரே சார், குர்குரே, இந்த மாதிரி லேஸ், இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ல எல்லாம் போட்டிருப்பான் நோ டிரான்ஸ் ஃபேட் அப்படின்னு. இதே இது நீங்க வாங்குற கேக்ஸ், பேஸ்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பாருங்க, நூடுல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பாம் ஆயில். எதுலங்க பாம் ஆயில் இல்ல? வீட்டுல இருக்க ஸ்நாக் பாக்கெட்டை வாங்கி பாருங்க. ஒரு ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ரெடிமேடை வாங்குறோம், பார்த்தோம்னா லைக் இன்கிரீடியன்ஸை பார்த்தா நம்மளுக்கே ஷாக்கா இருக்கும். அதுதான். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம அகைன் அப்படியே கொஞ்சம் நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். மேக்ஸிமம் இன்ஸ்டன்ட்டை குறைச்சிக்கோங்க. அப்ப எல்லாமே கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ ஃபுட். இதை எல்லாரும் பார்த்து பயப்படுறாங்க. கேஷ்யூ நட் 0 கொலஸ்ட்ரால், என்ஜாய். ஆல்மண்ட் 0, கிரவுண்ட்நட் 0 கொலஸ்ட்ரால். வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டுடே இன் வாட் எவர் த டிசீஸ் யூ ஹேவ். குவான்டிட்டி மட்டும் பார்த்துக்கணும் இண்டிவிஜுவல் தகுந்த மாதிரி. அப்படியே வால்நட், omega-3, நிறைய பேர் omega-3 சப்ளிமெண்ட் எடுப்போம். இஃப் யூ ஆர் டெல்லிங் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், கோ ஃபார் கிரவுண்ட்நட். இன்னைக்கு அதுதான் வெஸ்ட்ல ஃபுல்லா இன்னைக்கு வந்துருக்கு. சாக்லேட்ல எல்லாமே கிரவுண்ட்நட், காந்தியின் உணவுன்னு சொல்லலாம். ஆயில்ஸ் ரீஃபைண்ட் ஆர் அன்ரீஃபைண்ட், நோ டவுட் இன் இட். அன்ரீஃபைண்ட், கோல்ட் பிரஸ், வெர்ஜின். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். சால்ட், சாரி சுகரை சொல்லியிருந்தேன். அடுத்து வனஸ்பதி, மைதா, பேண்ட், இதை மட்டும் பார்த்து. வனஸ்பதி எல்லா இதுலயும் பாத்தீங்க சார், அடல்டர்டு நம்ம இதுல அடிக்கடி. ஸோ வனஸ்பதி never buy. This soft drinks you should ban. 5th one. இதுதான் மிக 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 முக்கியம். இதை மட்டும் நீங்க அவாய்ட் பண்ணாவே போதும். நான்வெஜ், if you are a non-vegetarian, go for fish. Absolutely very 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 healthy. Fish is very good. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எந்த மீன்ல கொழுப்பு மிக மிக அதிகமா இருக்கும். ரொம்ப 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 நல்லது. என்ன சொல்லலாம்,
sardine, salmon, tuna. இதெல்லாம் excellent மலையாளிஸ் யூஸ் பண்ற மத்தி இல்லையா ஒமேகா 3 இது பண்ண விஷயம் எசென்ஷியல் பிரெயினுக்கும் வேணும் ஹார்ட்டுக்கும் வேணும் எக் ஒயிட் எக்ஸலண்ட் ஸோ ஷெல் ஃபிஷ்ல மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க இஃப் யூ ஆர் வரிட் அபவுட் யுவர் கொலஸ்ட்ரால் அதர்வைஸ் யூ கேன் என்ஜாய் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் லிபிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக் ரெடிமேட் coloring. Sometimes back in our country, Rasna was banned by our government of India. The reason you all know. Okay, aparamal culture allow panna. Okay, that is why they write permitted of it. Then you can imagine. Adhe refrigerator, please remember, it's meant to keep only uncooked vegetables, fruits, eggs, certain medicines, certain alcohol, drinking water or soft drink, only such things. Summa samachu thukki abhiye dump pannapodu. Okay, so appa in the general compartment la vekkapodu. Time illa, so always fresh food is meant for us. Illaya, you buy a freezer like Western countries, then scientifically it is right. Pressure cooker, yes, you can use only for non-veg and all. Not for rice, it is wrong. Not for vegetables or any kind of keerai, please don't cook it. If at all you want to use, then I can't allow the weight. அங்க weight போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெஷரும் கூடும். குக்கர்ல எப்படி ப்ரெஷர் கூடுதோ இங்க weight போடுவோம் ப்ரெஷரும் கூடும். It's a profession, it isn't it? அப்படியே ப்ரெஷர் கூட கூட டெம்பரேச்சர் கூடும். அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடியில அதை நம்ம weight போட 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 நம்ம ப்ரெஷர் கூட போகுது. So we think அதே மாதிரி eating right, again cooking vessels, go for mud. Okay, upavasam, the supreme lankanam parama aushadam. Please, every one of us can do fasting. It is very, very, very good. In fact, if somebody is interested, I'll send a Google form where you can do fasting on your own. We'll give you advice. We are doing a study recently by government for this National Naturopathy Day. We are going to conduct. So your body has got a remarkable recuperative power. If we give you a chance to heal, we don't give. ஒரு animals கூட சாப்பிடாது when it is sick. பட் நம்மளுக்கே தெரியும் டங்கு ஒரு மாதிரி பிட்டரா இருந்தா கூட நம்ம கார சட்னி சாப்பிட்டுக்கிட்டாவது ஃபீவர் இருக்கப்ப ஏதாவது சாப்பிடலாம். ஆனா பாடியே சொல்லுதே ப்ளீஸ் அந்த கொஞ்ச நேரம் போடாதுன்னு. நம்ம அப்பயும் போடணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ வென் இட் இஸ் நாட் ரெடி தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் புட்டிங் ஆன். ஸோ ஃபாஸ்டிங் இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் எ தெரப்பி யூஸ்ட் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். ஓகே, அதுதான் எனக்கு இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் எடுத்துக்கோங்க. அதான் டூ லாங் கேப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது. ஸோ ப்ரிஃபரபிளி ஒன்ஸ் ஏ வீக் லிக்விட் டயட் அப்படின்னு கொஞ்சம் இருக்கலாம். அது யாராவது இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா நான் சொல்றேன். எல்லாருமே இருக்கலாம் எக்ஸப்ட் ஃபியூ சிவியர்லி அனிமிக் ஆர் ஹைப்பர் தைராய்டிசம், சில என்ன சொல்றது சில டிசீஸ் இருக்கும் லைக் டியூபர்குலோசிஸ் அந்த மாதிரி, இல்ல சிவியர் அல்சர், ஹைலி டயபெட்டிக், எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் கேன் கோ த்ரூ. காஃபி டீ யூ என்ஜாய் 2 or 3, not more than that, and try to go without sugar. Coffee and tea, if you take excess, it can result even missed beat. Please remember, green tea, white tea, red tea, all excellent. If you cannot afford, even black tea has got high antioxidants. Black tea, I said, underline this word. Even the blockage in the blood vessel of the heart can be reversible. Prove பண்ணிருக்காங்க. A small study, but a pioneer study. It's done by Dr. D. Narnishne. If you Google it, you can get the, how அப்படிங்கிற சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டயட் பிளேஸ் ஏ மேஜர் ரோல். டுடே ஈவன் என்ன சொல்றது, மெனி வெஸ்டர்ன் பீப்புள் ஹவ் டர்ன்ட் இன்டு வேகன் டயட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் மில்க். அண்டர்லைன் திஸ், மெனி ஆஃப் த பீப்புள் வி டோன்ட் ரிக்வயர் மில்க் unless otherwise somebody is pregnant or lactating or growing. I don't think we need milk in today's lifestyle, the way we all eat. See how long it has taken. இந்த ஷேப்ல இருந்து இந்த ஷேப் வர்றதுக்கு எத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிருக்குங்க. இந்த ஷேப்ல இருந்து இந்த மெக்டொனால்டு மேனுக்கு எவ்வளவு குயிக்கா வந்துச்சுன்னு பாருங்க. ஸோ த ஷேப் ஆஃப் த திங்ஸ் இஸ் yet to come. இல்லையா? ஸோ வாட் ஐ would like to conclude is prevention is better cure, isn't it? So better treatment, and it's easier, not only easier, it is cheaper and wiser. So let us more emphasis on health than disease care. See, this gentleman, why I am saying is, this gentleman came to me. In a year period, he could lose just like that 51 kg. Please remember, every one of us can lose. No surgery, nothing. Just by lifestyle changes. Nothing else you require. Just by lifestyle changes. So please remember.
So it is only, remember, it's only you versus you. Make sure you win. Just do it. That is what I would like to say. Okay. So we should, it's that the greatest of all works of art is your own life. So sculpt your lifestyle and enjoy your benefits. Enjoy the benefits. So there is a song in Tamil, and continue pannunga. Then you see the result. ஒரு மண்டலம் பாங்க தமிழ்ல. சோ அப்ப கொஞ்ச நாள் நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டீங்கன்னா that will become the habit. ரொம்ப 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 ஈஸியா இருக்கும். Okay, I think I could complete in time. Thank you very much. And if you have any queries, you can mail or you can WhatsApp to me. And please give me your feedback. And I expect the feedback from every one of you. நம்ம கொடுத்து என்ன நினைக்கவே நினைக்காதீங்க தயவு செய்து. நான் எல்லாமே ஆடியன்ஸ் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த பிராக்டிக்கல் வச்சு தான் நிறைய நான் பேசுவேன். நீங்க என்ன டவுட் அதை எவ்வளவு தப்பா நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. You can put forth any questions. தெரிஞ்ச அளவு நான் ஆன்சர் பண்றேன். தெரியாதுன்னா நான் தெரியாதுன்றேன். கேட்க விருப்பலாம் அப்படின்னா நீங்க எனக்கு பர்சனலாவும் கேட்கலாம். நீங்க எதை பத்தியோ தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க விரும்புனீங்கன்னா டுமாரோ ஐ கேன் பி மைக்ரோவேவ் ஏதோ ஒண்ணு. I'll try to maybe in the coming meeting நம்ம எப்பயாவது மீட் பண்ணோம்னா we'll have a discussion over that. Once again I would like to thank all the audience. I think more than 10 இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you one and all. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. It was wonderful session. I invite questions from the audience. If there are any questions, please feel free to ask Dr. Venkateshwaran. கேள்வி நேரம் இது. Can I ask a question? Yes, sir. Bhairavan, sir, please. Oh, Dr. Venkateshan, sir. Yes, sir. Yes, sir. I've been hearing you. Though it is second time hearing, it is still all the more interesting for me. I always, feel very privileged to hear you. What do you think about these organic foods and all they are promoting? No doubt in it, sir. Organics are really the healthy one, but அது really organic ஆங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து தான் இது பண்ணணும். அது நிறைய ஒரு நல்ல பிராண்ட் அந்த மாதிரி தான். I don't want to mention any particular thing. There are many, no sir, there are many places you get it even at Chennai. உண்மையிலேயே இப்ப பண்றாங்க. நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் நம்ம வீட்லயே பண்ணிக்கலாம் சார். It's so simple. Many things what you need is a small ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் இருந்தா கூட போதும். நிறைய கீரையில இருந்து நம்ம வீட்லயே நிறைய பண்ணலாம். அது ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியே வாங்காதீங்க. ஈவன் ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு புதினாவா இருக்கலாம், கோரியாண்டர் லீவ்ஸா இருக்கலாம். நீங்க எல்லார் வீட்லயும் இடம் இல்லைன்னே சொல்லாதீங்க. ஒரு ஜன்னல்ல கிரில்ல கட்டி தொங்க விட்டாலுமே வருது இன்னைக்கு. அந்த அளவுக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்துகிட்டு இருக்கு. வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். நான் பேர் சொல்ல விரும்பல. டொமேட்டோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குமா? டேஸ்ட் டிஃபரெண்ட் இருக்கா? 100% இருக்கு. மில்க்லயும் இருக்கு. ஆர்கானிக் மில்க்ஸ் ஆர் தி பெஸ்ட். நிறைய ரீசன் ஃபார் மெனி டிசீசஸ் டுடேஸ் மில்க். அதுல உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஹார்மோன் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு எல்லாமே இருக்குன்னு. If somebody can afford, we can go ahead with organic. No doubt in it. அதுல ஒன்றும் தப்பே இல்லை. போலாம் சார். ஏன்னா கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் தான் இன்னைக்கு நிறைய இதுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு நமக்கு. அதனால கொஞ்சம் ரா ஃபுட் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணணுங்கிறது அதுதான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன். மிஸ்ஸஸ் ஜோஷ்னா, உங்க கேள்வி ப்ளீஸ். Doctor, actually, if we have thyroid, I heard that can we take millets and sprouts? And I regularly take millet, but just small doubt. I heard that we should not take much of millets and sprouts if we have thyroid. If you have a thyroid, ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா எனி க்ரூசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிம்போம். அதாவது காலிஃபிளவர், ப்ரோக்கோலி, ரா பீனட்ஸ், அந்த மாதிரி முள்ளங்கி, இதுதான் வெரி வெரி பேட். அண்ட் பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ராவா சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட், எனிதிங் ரா, அதுதான் அந்த தைராய்டு. இதை வந்து காய்ட்ரோஜெனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிம்போம் மெடிக்கலி. இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் யாரும் ராவா சாப்பிடுறது இல்லை. அதை நல்லா நீங்க குக் பண்ணிட்டீங்க. அதுக்குதான் நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், we should learn from நம்ம தாத்தா பாட்டிட்டு இருந்து. அந்த மில்லட்ஸ் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தண்ணியில ஊற வைப்பாங்க. சில இதை இடிப்பாங்க. ஓவர் நைட் ஊறின பிறகுதான் அதை களியோ இல்ல ஒரு கூழோ எதுவும் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் இப்ப எல்லாரும் விட்டுட்டாங்க. எல்லாரும் இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு போறோம். அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வாட் ஃபார் இட் இஸ் மென்ட் அப்படின்னா, இந்த நான் நியூட்ரியன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய காய்ட்ரோஜெனிக் எல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கு தான். அப்ப இந்த சோயாபீன்
இந்த மாதிரி இதுலலாம் ஹைட்ரோஜெனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி பல்சஸ், லெக்யூம்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஷர் குக்கர்ல தான் குக் பண்ணணும். அப்படி குக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆன்டி தைராய்டு வந்து அழிந்து விடும். தாராளமா சாப்பிடலாம். ராவா சாப்பிடாதீங்க. Sprouts, doctor? Sprouts? சாப்பிடலாம். Very, very good. Very, very good. Very, very good. Olive oil, doctor? Olive oil, can we take? Excellent. If you one can afford, go for olive oil. இப்ப olive oilல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி olive oil நம்ம கண்ட்ரில வந்திருக்கு. I am not recommending olive oil. ஓகே, ஒரு ஆர்டினரி பீப்புள், நிறைய பேர் டாக்டர்லாம் இப்ப எல்லாருமே olive oil ஒரு ஆர்டினரி பீப்புள் நோ. ஈக்குவல் நம்மளுடைய கிரவுண்ட்நட் ஆயில், ஈக்குவல் மஸ்டர்ட் ஆயில். So if you like olive oil and the salad dressing எல்லாம் olive oil is the best. No doubt in it. You can. ஆலிவ் ஆயில்ல குக் பண்ண கூடாதுன்றாங்கல்ல. ஹை டெம்பரேச்சர்ல தான் குக் பண்ண கூடாது. மோஸ்ட்லி நம்ம அதான் சொன்னேன், இப்பதான் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்திருக்கு. நம்ம குக் பண்ற மாதிரி சில ஆலிவ் ஆயிலும் வந்திருக்கு. ஓகே, சோ நம்ம வே ஆஃப் குக்கிங்க்கு அது நார்மலி ஒத்து வராது. அதனாலதான் கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்க. என்ஜாய் கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய். இந்த சன்ஃபிளவர், சாப்ஃபிளவர், ரைஸ் பிரான், சோயா, கெனோலா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அன்ரீஃபைண்ட் ஆயில். சார் நீங்க ஆர்கானிக்ங்கிறதுனால இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புறேன். இப்ப எல்லாருமே செக்கு எண்ணெய்னு போறோம். அப்ப செக்கு எண்ணெய்ங்கிற போறப்ப 2 days பேக் எங்க வீட்டுல வாங்கியிருந்தாங்க. இந்த கடையில ரொம்ப சீப்பா இருக்குன்ட்டு 200 rupees. அவனும் ISI அக்மார்க் இருக்கு. 100% I am sure it cannot be given 200 rupeesக்கு. நான் அதனாலதான் சொன்னேன் இட் இஸ் நாட். ஏன்னா நம்ம ஒரு கிலோ எள்ளு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரேட்டு, அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு எள்ளு போட்டா 1 லிட்டர் எள்ளு எண்ணெய் எடுக்க முடியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளவு கருப்பட்டி அப்படிங்கிறப்ப அவனுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் இல்லாம பண்ண முடியும்? இட் இஸ் அடல்டட். நிறைய மார்க்கெட்ல வருது. இன்ஃபேக்ட் இஃப் யூ கேன், எப்படி நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் இப்ப வீட் ஃபிளார் வீட்லயே சின்ன மிஷின் வச்சிருக்காங்க. வீட் ஃபிளார் we can afford, sir. When we buy so many gadgets, நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்காண்டி ஏன் ஒரு வீட் ஃபிளார் மிஷின் வாங்கக்கூடாது? வீட்ல கிரஷ் பண்ற மாதிரி அப்படி போர்ட்டபிள் கிரைண்டர் மாதிரி இன்னைக்கு ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மிஷின் வந்திருக்கு சார். நீங்க ஆன்லைன்லயே கூட பார்க்கலாம். ஈஸியா நம்மளே அப்பப்போ ஃப்ரெஷ் அப்படி வெர்ஜின் ஆயில் மேக் பண்ணிக்கலாம் சார். 100% ஜென்யூன். நீங்க கேட்டீங்கல்ல, ஆர் கோ ஃப்ரம் எனி ரெப்யூட்டட் பிராண்ட் வாங்கிக்கலாம். ஸோ தோஸ் ஆயில்ஸ் ஆர் ரியலி குட். நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, டிவியில் என்ன பண்றோம், இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஆயில் கம்பெனி எல்லாம் என் பேஷண்ட் அவங்க எல்லாம் என்னை திட்டுவாங்க, என்ன சார் நீங்க எங்கிட்ட இருந்து டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு நீங்களே சொல்றீங்க. பட் தட் இஸ் அ ஃபேக்ட். வாட் தே டூ இஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல என்ன காமிப்பான், இந்த ஆயில் பாத்தியா கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு, இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தா அந்த பக்கம் தெரியாதும்பா ஸ்கிரீன்ல. ஓ பாத்தியா, அப்ப கிறிஸ்டல் கிளியர் ஒட்டவே ஒட்டாதும்பா ஒரு கம்பெனி. இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, பேஷண்ட் டாக்டர் அந்த எண்ணெயில சாப்பிட்டா ஒட்டவே ஒட்டாதான், என்னமோ பிளட் வெசல் அப்படி வலிக்கிட்டு போயிடுற மாதிரி இவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. இந்த கருப்பா இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஃபுட்டு வந்து அப்படி பார்க்க ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு கருப்பா இருந்தாவே, கருப்பா இருந்தாவே பேடுங்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கு. ஃபேரா கிறிஸ்டல் கிளியரா இருந்தாவே அதெல்லாம் ரொம்ப ஹை. ஃபுட்ல எல்லாமே டார்க் கலர்ஸ் ஆர் ரியலி குட். As far as diet is concerned, go for dark color. Anything pale, not at all good. A pale cabbage, very useless. A pale carrot, useless. அது fluorescent ஆரஞ்சா இருக்கணும் சார். கேரட் வாங்கினா அவன் சீப்பா கொடுக்குறான், வெளுத்து போய். அதுதான் நம்ம பண்ற தப்பு. வெளுத்து போய் எது அப்படி பார்த்தாவே கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், அதுலதான் அதுதான் அந்த பிக்மெண்ட் நான் கலருக்கு. ஸோ ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்கும் போது யங்கா இருக்கணும். ஒரு கத்திரி பிஞ்சு, வெண்டை பிஞ்சு, முருங்கை பிஞ்சு. நம்ம என்ன பண்றோம், முருங்கைக்காய் 20 ரூபாயா, மொக்கைய தேடுறோம் கடையில. இருக்கிறதுல கொடுத்த 20 ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒர்த்தா இருக்கணும்னு. அதுதான் அங்க வேண்டாம். நம்ம யங்கா இருக்கும்போது எப்படி சார் இருந்தீங்க நீங்க ரொம்ப ஃபிட். நீங்க அன்னைக்கே சொல்லிட்டீங்க, ஃபுல்லா பார்க்க ஒல்லியா இருக்கீங்க, எந்நேரம் ஃபிட்னஸ் என்தூசியாஸ்ட்ங்கறீங்க, ஸ்லிம் அண்ட் ட்ரிம்மா. அப்ப எப்ப இருக்கும், அந்த மாதிரி பிஞ்சா இருக்கும்போது நம்ம எப்படி யங்கா இருந்தோமோ அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் டெண்டர் வெஜிடபிள்ஸ். பெரிய பெரிய வெஜிடபிள்ஸ் வேண்டாம். ஸ்மால் டெண்டரா இருக்கணும். வெஜிடபிள்ஸ்லயும் அப்படிதான் போகணும் நம்ம. அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஆயில். அதுதான். இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாமே கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அதனாலதான் சொன்னேன், ஈஸியா இந்த ரெடிமேடு வாங்குறத கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டாவே போதும். ஈவன் தீபாவளி பக்ஷணம் வாங்குறீங்களா, ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் ஹோம்மேட். எங்கேயாவது பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அதுல they don't use any chemicals. I don't want to name certain that is why now government has introduced ஒவ்வொரு ஸ்வீட் பாக்ஸ்லயும் போடணும்னு ஏன் ரூல் கொண்டு வந்தாங்க. Everybody is adding in that sweet, கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு. Certain sweets are
நீங்க அந்த டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா, particularly பெங்காலி ஸ்வீட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் போயிடும் ஜாமுன்லாம். பட் யூ கேன் see in many shops அதை க்ளீன் பண்ணி திரும்ப அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டாக் அடிக்கிடுவாங்க. நாட் அட் ஆல். ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அவர் ட்ரெடிஷ்னல். நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிட்டோமோ அந்த முறுக்கு அதிரசம் ஆல்வேஸ் ஸ்டில் பெட்டர். இந்த மாதிரி வேற மாதிரி ஸ்வீட்ஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா இஃப் யூ கேன் மேக் இட் ஆர் சம்படி மேக்ஸ் அட் ஹோம் ஆல்வேஸ் குட். இல்ல மற்றது எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் செல்ஃப் லைஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு ஆட் பண்றாங்க. அதுதான் அதுக்கு தான் இப்ப கவர்மெண்டே போட்டிருக்க ரூல். அதை கொஞ்சம் பார்த்து வாங்குறது இன்னும் குட். டாக்டர்ஸ் மெடிசின் சாப்பிடுறவங்க வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணலாமா? தாராளமா. என்ன மெடிசின்ஸ் சொல்லிட்டேனே, சிவியர் டயபெட்டிக், சிவியர் 100% ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க ரொம்ப சாப்பிடாம இருந்தாவே நல்லது. ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வேணும்? பிராணன், மூவ்மெண்ட், பிரீத்திங் டெக்னிக், ஸ்மால் மூவ்மெண்ட்ஸ், அதுதான் ஹார்ட்டுக்கு வேணும். உப்பை குறைச்சாவே அங்க லோடு குறையும் சார், பம்பிங் நல்லா ஆகும், பெட்டர் ஆகும். அதுதானே டாக்டர் ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் வாட்டர் அளந்து தானே சாப்பிட சொல்றாங்க, பெக்கா தானே சாப்பிட சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாமே அதுலதான் சார் இருக்கு மெஜாரிட்டி. ஸோ எகெயின் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் அதை வச்சு தாராளமா இருக்கலாம். இல்லையா அட்லீஸ்ட் 1 day a week. ஓகே, நான் இப்படித்தான் கரெக்டா ஞாபகம் வந்துருச்சு. இந்த சில கிளப்ல வந்து வீக்கெண்ட் மீட்டிங் போனேன், ஒரு ஹைஃபை கிளப்ல போய் நான் வாட்டு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஒரு ஸ்லைடு போட்டிருந்தேன், நீங்க அதை பாத்தீங்களான்னு தெரியல. ரிமைன் ஆன் சூட்டபிள் லிக்விட் டயட் ஒன்ஸ் a week போட்டேன். ஒரு ஐ திங்க் ஐ வெண்ட் ஆன் ஃப்ரைடே ஈவினிங். சாட்டர்டே நைட் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது, ஒரு அம்மா கூப்பிடுறாங்க, நீங்க தான் அந்த டாக்டரானாங்க. ஆமா நான் தான் நினைச்சேன், பாராட்ட போறாங்கன்னு நினைச்சேன். என்ன நீங்க வீக்லி ஒன் சூட்டபிள் லிக்விட் டயட்ல இருக்க சொன்னீங்களான்னாங்க. எஸ் அப்படின்னு. என் ஹஸ்பண்ட் இந்த சூட்டபிள் லிக்விட் டயட்ல இருக்காருன்ட்டாங்க. நான் அதுல இருந்து சூட்டபிள் லிக்விட் டயட்டை எடுத்துட்டு வாட் இஸ் லிக்விட் டயட்னு போட்டேன். படிச்சு இருந்தாலும் சரி ஆடியன்ஸ், ஆரஞ்சு ஜூஸ், பைனாப்பிள் ஜூஸ், லெமன் ஜூஸ், டெண்டர் கோகனட், பட்டர் மில்க், கிளியர் சூப். நான் வாட்டு ஒண்ணு போட்டு போங்க, இவங்க வாட்டு ஒண்ணு இருந்துடுறாங்க. எனக்கு லிக்விட் டயட் சூட்டபிளா இருக்கு. ஐ மீன் லிக்விட் டயட் nothing will happen sir. We eat so much on weekend. How will you compensate? That is why நம்ம கல்ச்சர் எல்லாத்துலயுமே பெர்ஃபெக்ட்டா வச்சிருந்திருக்காங்க. அப்படியே ரொட்டேஷன்ல கரெக்டா இன்னைக்கு பௌர்ணமி இல்ல அந்த டே இந்த டே ஏகாதேசி எல்லாம் பாருங்க கரெக்டா அந்த சிஸ்டத்துக்கும் அதுக்கும் எக்ஸலண்ட். அவர் கல்ச்சர் இஸ் தி பெஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு சயின்ஸ் படியும் நம்ம ஸ்பீக்கலாம். எய்தர் கம்ப்ளீட் சயின்ஸ் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆயிரணும், இல்ல ட்ரெடிஷனுக்கு போயிடணும், அவ்வளவுதான். சோ தாராளமா இருக்கலாம் சார் ஃபாஸ்டிங். ஓகே, உங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கா, ரிமைன் ஒன்லி ஆன் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லையா. எவ்வளவு இருக்கு சார் அன்குக்டு. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் சாப்பிடுங்க காலையில, கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. மத்தியானம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள் சாலட் சாப்பிடுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கோங்க, இல்ல நட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கோங்க. இது எல்லாமே அன்குக்டு தானே. கிச்சனுக்கே போக வேண்டாங்கிற, அடுப்பே பத்த வைக்க வேண்டாம் சார். நேச்சர் ஹஸ் கிவன். ஒருத்தர் கேட்டார் ஒரு கிளாஸ்ல, அடுத்து 10 வைக்கணும் வீக்கெண்ட் ஹோட்டலுக்கு போயிடலாமான்னு. ஐ மீன் அன்குக்டு எவ்வளவு God has given us nutrients அப்படி plenty இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. சமையலே இல்லாம ஒரு நாள் இருக்கலாம், வாரத்துல ஒரு நாள் போதும், தாராளமா இருக்கலாம். Enjoy nuts sir. You want to greet your friends for Diwali, give them always dry fruits and nuts. எனக்கு தெரிஞ்சு very very healthy. Yeah, thank you. Thank you, sir. Wonderful section, sir. Thank you. Really a great eye opener for all of us. அதனால கேஷ்னாலே ஒரு ஸ்டிக்மா அதுல இருக்கும். நம்ம கேஷ் சாப்பிடுறோம்னா பாதாம்க்கு we don't mind. In fact ஐசிஎம் அப்படியே சொல்றேன், கேஷ்யூக்கும் பாதாம்க்கும் ஃபேட் கண்டென்ட்ட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா கேஷ்யூ லெஸ், பாதாம் மோர். நிறைய நம்ம ராங் அப்படியே தெரியாம ஒரு நம்ம இக்னோரண்டா, வேற ஒண்ணுமே இல்ல. சோ நட்ஸ் ஆர் காட்ஸ் gift நம்மளுக்கு. If people can't afford groundnut, very cheap and best. அவ்வளவுதான். ரொம்ப ரொம்ப தாராளமா very healthy diet groundnut. Thank you so much sir. So yes Jyotsna, do you have any more questions? No. Okay. Nothing. Thank you Nothing. so much. Got it. Thank you very much. Very, very detailed speech you've given us, sir. And we have, in fact, recorded it. And we would like to spread the joy of eating right to all our friends. With your permission, we will send it across to everybody. Yeah. Thank you very much. Some people wouldn't have made it for today, being a weekday, it would have been difficult for them.
but all of us really enjoyed, and it will be very, very useful for everyone. So I Thank you. kindly request Bhairavan sir to recognize some people have come. I think Kanagavalli, Ravichandran, Devin. Yeah. Bhairavan sir? Okay. Yeah, we are very, very happy that all of us had our doubts and all cleared. Bhairavan sir? Yeah, I'm here. So can you hear me? Yes, yes. Okay, thanks a lot. Anyway, I have a pleasure of inviting all our guests as well as the members today. We had with us a lot of members at the moment. I see a few left over. Thanks for Rotarian Devendran, Ravichandran, Madam Kanagavalli, our regular Ravindran sir, Kodandan, Jyotsna, and Dr. Meena and Raghu, and of course our special speaker Venkateshwaran, who gave us an amazing Thank you. talk, Thank you. and always a great knowledge we get out of him. And I hope every one of us enjoyed this wonderful and meaningful session. Thank you all. We are Thank you so really much. Thank you, Bhairavan sir. Yes, all good things have to come to an end, and no meeting should end without the vote of thanks. I kindly request our treasurer, Rotarian VV Raghu Chakravarti, to propose the vote of thanks. Byron sir has given all out of thanks. That is the way I think it is enough. Okay. Good evening, President and Geminians. Today we had a good session. Sweta MC has done a good job, and Dr. Venkateshan sir, good how to eat and about health he has explained is very good. And I think any next time நீங்க ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்ல டின்னர் மீட் இருந்தா கூப்பிட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் கட்டாயம் கூப்பிடுவோம். கட்டாயம் கூப்பிடுவோம். நாங்க எவ்வளவு ஹெல்த்தியா டின்னர் சாப்பிடுறோம்னு பார்க்கிறதுக்காக. Definitely, sir. Yeah. Yeah, and that's all. That's it, Akka. Everything is very fine. We will just go for national anthem, and after that, if anybody has any queries, please stay back so that we can discuss about our Project Orange and other things. Yeah. So yeah, we'll all rise up for national anthem. Thank you. Thank you. I request our president, Ramesh Babu, to adjourn the meeting. So I take leave, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. sir. Thank you. Thank you, Suresh sir. Thank you. Short noticeல எங்களுக்கு accept பண்ணீங்க. Thanks a lot. No problem. Thank you. சார் ஏதாவது நம்ம கிளப்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா we can discuss சார் இப்ப. I think எல்லாரும் கிளம்பியாச்சு.